کبھی موسیٰ علیہ السلام آ کر مبارکبادی دیتے ہیں۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام ان 9 مہینوں میں آتے رہے، اور جس رات میرے بیٹی کی ولادت ہوئی اس رات جنت کی حوریں آئیں اور انہوں نے خوشخبری دی اور وہ دائی بن کے آئیں، اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کی بڑی شان ہوگی، ابھی تو یہ چھوٹا ہے لیکن ایک زمانہ آئے گا پورا عرب و عجم اس کے قدموں کے نیچے جھک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے جب حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ نے اپنے بیٹی کی تعریف بیان کری تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں محبت بڑھتی گئی، سبحان اللہ، اس طرح سے عظمت بڑھتی گئی۔ اور اس کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا تو حضور ہرے کپڑے میں، ہرا کپڑا موٹا ریشمی کپڑے میں ملبوس تھے، اور آپ کے مبارک بدن سے ہلکی ہلکی کستوری کے مثل خوشبو کی دعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے چہرہ دیکھا تو اللہ اکبر دیکھ کے دنگ رہ گئی اور پکار اٹھی کہ میں نے ایسا نورانی بچہ آج تک نہیں دیکھا، ارے اس کی سبحان اللہ، اس کی آنکھیں تو دیکھو، اللہ اکبر، اس کی پیشانی تو دیکھو، اس بچے کی ابرو تو دیکھو، اس بچے کے بال تو دیکھو۔ میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھ کے فریفتہ ہو گئیں، اور دیکھنے کے بعد کیا کرتی ہیں کہ حضور کی آنکھیں بند ہیں، حضور سو رہے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرط محبت میں اپنا سینہ حضور کے مبارک سینے پر، اپنا ہاتھ مبارک سینے پر رکھا تو حضور مسکرائے، اور اس کے بعد آنکھیں کھولیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضور کی آنکھوں سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان کی جانب پھیل گیا، اور اس کے بعد میں نے جو ہے حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا، لینے کے بعد میں نے داہنے جو ہے پستان کا دودھ آپ کے منہ مبارک میں داخل کر دیا تو اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ دودھ ایسا نکلا، حالانکہ خشک سالی کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے میرے پستانوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی محمد کے لب مبارک میرے پستان پہ لگے اللہ نے ایسے دودھ کی نہریں جما دی، یوں اس سے پہلے میرا خود کا بیٹا اور بیٹیاں بھوک کی وجہ سے بلکتی تھیں، رات بھر سو نہیں پاتی تھی اور میں بھی جاگتی تھی، لیکن آج یہ کرم ایسا ہو گیا کہ اے آمنہ طیبہ طاہرہ سنو، آپ کا بچہ بڑا بابرکت ہے، بڑا نورانی ہے۔ اس کے بعد دودھ نوش کیا، دودھ نوش کرنے کے بعد داہنا پستان حضور کو دیا تو حضور نے انکار کر دیا، اور دودھ کی رضاعت جتنے بھی سال تھے، 3 سال یا 2.5 سال، وہ یہی عمل اپناتے رہے، داہنے پستان کا دودھ پیتے رہے۔ بتانا یہ تھا کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور کو معلوم تھا میرا ایک رضائی بھائی ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اس کا بھی حصہ ہے میری رضائی ماں کے ساتھ، اس لیے ہے حضور نے ساری زندگی یعنی جو رضاعت کی مدت تھی 2.5 سال یا 3 سال آپ داہنے پستان کا دودھ پیتے رہے، آپ نے بائیں پستان کا کبھی دودھ نوش نہیں فرمایا، اس لیے کہ ہم تو عدل و انصاف قائم کرنے آئے ہیں، اگر ہم ہی عدل و انصاف قائم نہیں کریں گے تو پھر عالم کا کیا ہوگا۔ حضرات محترم، یہ بچپن کا زمانہ ہے حضور کا، ابھی شیر و خوار ہیں لیکن عدل و انصاف حضور نے بچپن ہی میں قائم کر دیا، اور جتنی بھی رضاعت کی مدت تھی 2.5 سال یا 3 سال، ساری زندگی اسی طرح سے داہنے پستان کا دودھ پیتے رہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جب معجزہ دیکھا تو حضرت حلیمہ سعدیہ جاتی ہیں اپنے شوہر کے پاس، کہتی ہیں بچہ تو بڑا بابرکت ہے، نورانی بچہ ہے، ایسا ہے خالی جائیں گے تو کیا ملے گا، کیوں نہ ہو اسی یتیم بچوں کو لیتے جائیں، اور بڑا بابرکت بچہ ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر نامدار، ذرا اونٹنی کا دودھ تو نکال کر دیکھو۔ جب اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور دودھ نکالا تو خوب دودھ نکلا، کٹورے پر کٹورا بھر گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں میں نے پیا، اور اس کے بعد میرے شوہر نے پیا، رات سکون سے گزری۔ 3 دن تک حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ کے اندر رہیں اور یہ عظمتیں دیکھتی رہیں، اور ان کے شوہر نے کہا اے حلیمہ سعدیہ خاموش رہو، میرے علم میں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی کئی روز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہود و نصارہ کا کھانا پانی رک گیا ہے، انہیں جس بات کا یقین تھا وہ بات ہو گئی ہے۔ اور سنو، حضور کی ولادت جس سال ہوئی، جس مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی، تو اس سال دنیا کائنات کے اندر بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے۔ اللہ نے اپنی حبیب کی آمد پر یہی نہیں ساری عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے، اور اللہ نے اپنی حبیب کی آمد پر یہی نہیں بلکہ آسمان کو شامیانہ بنا دیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہیں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ اے حلیمہ سنو، میرے بچے کی جب ولادت ہوئی تو اللہ نے آسمان سے ستاروں کو قریب کر دیا، چاند و سورج میرے گھر کے صحن میں تھے، مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں ٹوٹ کے گر نہ جائیں۔ اے حلیمہ سعدیہ، میرا بچہ عام بچوں
नज़रों नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत आमना तैयबा ताहिरा अपनी बेटी की तारीफ़ बयान करते हैं। उसके बाद हज़रत मोहतरम क्या होता है, 3 दिन तक हज़रत हलीमा सादिया क़याम करती हैं। 3 दिन जब गुजर जाते हैं तो हज़रत हलीमा इजाज़त लेती हैं कि अब मुझे जाने की इजाज़त दो, इसलिए कि जितनी भी औरतें हैं वो सब बनु साद की औरतें जो हैं अपनी बस्ती की जानिब जा रही हैं, तो बहरहाल मुझे भी इजाज़त दो, मैं भी जाऊँ। जब हज़रत हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया ने अपनी गोद में उठाया और जब नाका पर सवार हुई, ऊँटनी पर सवार हुई हज़रत मोहतरम, तो उसने 3 सजदे किए, इसलिए कि ऊँटनी जानती थी कि अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई है। जब बनु साद की औरतों के साथ यही ऊँटनी आई थी तो रास्ते में बार बार गिर रही थी और सत्ताकर आ रही थी, उसके अंदर कमज़ोरी थी, कहर साली की वजह से घास चारा नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से कमज़ोर थी, उसे दोबारा ज़िंदगी मिल जाती है। जब पुष्प पर सवार हो, जब हज़रत हुज़ूर पुष्प पर सवार होते हैं, हज़रत हलीमा सादिया लेकर के पुष्प पर बैठती हैं, तो वही ऊँटनी 3 सजदे करती है। ऊँटनी अपने ज़ुबान हाल से कहती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज तूने मुझे अपने हबीब को मेरे पुष्प पर सवार करके मुझे दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई है, दोबारा तवानाई ताकत अता फरमाई है। और उसके बाद आसमान की जानिब देखती है, वो शुक्र अदा करती है, एक जानवर होकर हुजूर की तारीफ बयान करती है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद चलती है, उसकी रफ्तार बड़ा निराली थी। ऊँटनी पहले आई थी तो कमज़ोर थी, लेकिन अब ऊँटनी की रफ्तार बड़ा तेज़ है। बनु साद की जितनी भी औरतें थीं वो आगे निकल गईं, हज़रत हलीमा सादिया थी, लेकिन जब ऊँटनी अब चली है तो उसकी रफ्तार तमाम ऊँटनियों से बढ़ गई है। अब जितनी भी औरतें थीं बनु साद की कहती हैं, ए हलीमा सादिया, क्या तूने सवारी बदल दी है? इसकी तो शान बड़ा बुलंद है और इसका चलना तो देखो, बड़ी तेज़ चल रही है, इसके अंदर बड़ी ताकत आ गई है, बड़ी कुव्वत आ गई है। तो हलीमा सादिया कहती हैं, सुनो और तो सुनो, मैंने कोई सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जो बैठने वाला है वो सवार बदल गया है। ये बैठने वाला जो है वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा, ये नूरानी बच्चा मोहम्मद जिसका नाम है, इसकी अज़मतें हैं, इसकी बरकतें हैं कि अल्लाह ने ऊँटनी के अंदर ताकत और कुव्वत रख दी है। और हज़रात मोहतरम, और फिर औरतों ने कहा, चलो ये तो बात मानता हूँ कि इसके बैठने की बरकत है, क्या तुम मक्का मुकर्रमा से आई हो, क्या तुमने इतर लगाया है, कोई खुशबू लगाई है, कोई कस्तूरी लगाई है? जिस गली से तुम जिस रास्ते से गुजर जाती हो वो रास्ता महक जाता है। इसलिए कि हलीमा सादिया पहले पीछे थी, जब ऊँटनी अब चलती है हुजूर को लेकर, अब सबसे आगे आगे होती है, तो आगे आगे होगी तो खुशबू ज़रूर पीछे वाले सूंघेंगे, उसको जो है उसका फ़ायदा उठाएंगे। जब औरतों ने देखा, ए हलीमा ये तो बताओ इसके अंदर खुशबू कहाँ से आ रही, क्या तुमने कोई इत्र लगा लिया है, तुमने कोई कस्तूरी लगा ली है? तो कहा, नहीं नहीं, ए औरतों सुनो, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, बल्कि यही बच्चा मोहम्मद जो बैठा है इसी के बदन से ऐसी खुशबू की फुआएं फूट रही हैं जैसे कस्तूरी के मिस्र, और कस्तूरी में ऐसी खुशबू कहाँ होगी जो मेरे हुजूर के पसीने और मेरे हुजूर के बदन में थी खुशबू। हज़रात मोहतरम, सुभान अल्लाह तो बनता है, सुभान अल्लाह कह दिए, हुजूर की तारीफ बयान हो रही है, मेरे हुजूर के आका अलैहिस्सलाम की तारीफ जहाँ जहाँ जिक्र हो वहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और अल्लाह खुद फरमाता है, अगर तुम मुझे अपना महबूब बनाना चाहते हो, मुझे अपना जो है अपने कुर्ब में लाना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले मेरे हबीब से मोहब्बत करना होगी, मेरे हबीब का चर्चा करना होगा। और जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए उन सब से इस बात का अहद ले लिया, ए आदम तुम जाते रहे हो, ए शीश तुम जाते रहे हो, ए मूसा तुम जाते रहे हो, तुम अपने ज़िक्र में मेरे हबीब का ज़िक्र ज़रूर शामिल कर लेना। और जितने भी नबी आए आखिरी नबी का ज़िक्र करते रहे, तज़किरा करते रहे और हुजूर के बारे में बताते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने बताया, सुनो मेरे बाद आने वाला जो नबी होगा उसका नाम मोहम्मद होगा, अहमद होगा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया। हज़रत मोहतरम, उसके बाद क्या होता है, हज़रत हलीमा सादिया लेकर के हुजूर को चलती हैं। अब 12 पहाड़ियों का सामना होता है, रास्ते में 12 पहाड़ी जब पड़ती हैं, अब जिस पहाड़ी पर आप चलते हैं तो उसके अंदर जितने भी दरख्त हैं, चरिंद परिंद हैं, रास्ता छोड़ देते हैं। अगर सूखे दरख्त के पास से ऊँटनी गुजरती तो हरा भरा हो जाता, और अगर साया उस जानिब होता, ऊँटनी गुजरती, साया इस जानिब हो जाता। और तमाम परिंदे जो हैं टिकटी की निगाहों से जो है टीले पर से देख रहे हैं, चलो चलो इमामुल अंबिया इनकी ज़ियारत कर लो, चलो चलो आखिरी नबी आए इनकी ज़ियारत कर लो। इसलिए कि एक जानवर दूसरे जानवर को इस बात की खुशखबरी दे रहा था, अरे चलो चलो इमामुल अंबिया आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, इनकी ज़ियारत करो। ये जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद देकर कह रहे थे कि चलो चलो इमामुल अंबिया उनकी ज़ियारत करो। सारे टीलों से हुजूर का मुशाहिदा कर रहे हैं सारे जानवर। हज़रात मोहतरम, बनु साद की सारी औरतों ने ये मौजज़ा हुजूर का देखा कि हुजूर जिस टीले पे से गुजरते